Okay, today I'm going to demonstrate Squid server. Squid server is one of the server in a RHEL, okay, allow you to ability to create a cache, web cache, okay, email cache for you. Primarily web cache. This topics is not belongs to with the RSCE topics, and this lab, these topics will not be tested in examinations. I'm just going to try to cover these topics for your professional development, for your skill. Actually, this topic is not belongs to the your current syllabus, but this is the important topics. Okay, still in the present industries, so many ISP, telco, and organization use the still use the proxy server services. The proxy services of the proxy services called Squid and Linux. Linux is called Squid. Squid is a type of the proxy services. It's open proxy services as a completely free proxy services allow you to share the internet, sharing internet, and creating cache, and number three, blocking the site, blocking sites, and blocking the download particular type of the files and your network. Normally, the large scale of organization, each type of the organization use the uh, blue code, BLU blue code, and Cisco WSA and other type of the UTM devices for the proxy. But if you are suffering from the budget, you don't want to invest the more money or more okay budget for your caching server, then what you can do, you can set up the Squid server, and the Squid server is a completely free. You don't need to pay anybody. So this is one of the good option. At the ancient time, before the 10 to 20 years ago, the Squid server was very popular in the internet sharing environment, an ISP. In the present time, Squid is used by the thousands of the internet service provider worldwide, provide for their user with the best possible web access. In other words, Squid optimize the data flow between the client and server to improve the performance, caches, and frequently used content to save the bandwidth. How the Squid save the bandwidth? Let me create the small pictures for you. This is my ISP internet, and I'm over here. This is me. My name is Black Jack. Okay, and I'm over here, and one more user over here, and now one more user over here. Let's say this user is Amit, Sumit, and Lala. Except me, there is a three users in the ISP. It could be the 1,000 users in the ISP, 10,000 users in the ISP, but it's supposed to 4 users right now for the class. This is my ISP, okay? And let's suppose to, this is my server.
This is my Facebook server, for example. And this is my what? YouTube server. And this is my what? Twitter server. So here in these scenarios, this is me. I'm over here. This is my computers. And as we know, Facebook.com, YouTube.com, and Twitter.com, they are the must-use server in the industries. Must-use server in the industries. It means the server has a maximum chances to access from the user side. So here, if I want to go on the Facebook, then it will be the chances to already gone there from the SQL server of the ISP. This is SQL server of the ISP, SQID SQL server, SQUID SQL server of ISP. Let's suppose this is a Worldlink ISP, and Amit already gone in the Facebook. Then when the Amit try to access or wants to go to the Facebook or wants to create the connection with the Facebook, then SQL server automatically create a special type of the cache. Okay, and hold the cache on the SQL server like a caching only DNS server. Okay, and whenever from the second time I want to go to the Facebook, then I will receive the lot of data, okay, from the SQL server, okay, from here, from locally. Only authentication part and only important update part, for those part I have to go on the actual server. Otherwise, I can receive all of the database from all of the content from the local SQL database, local SQL server. So we have to place this SQL on the ISP side, or same this type of the configuration you can set up for your LAN networks to optimize or to reduce the bandwidth utilizations from the client side. This is called the SQL, a bandwidth reduce or bandwidth utilizations reducing concept. Okay, how the bandwidth is going to be reduced over here. So it is very clear now. I hope everybody understanding this my top concept. First, a user should go to the actual server, and in the first time it takes the time to receive the actual data. But when he received the data, or when he received the sites, okay, that time and the duration of that time or connection establishment time, is quick copy the complete database of that site, okay, those site, and takes the copy of the cache. And whenever second user, Sumit user, wants to go on the same server, wants to go on the same destination, then rather than going to one server, okay, Sumit is quit, okay, driver is quit forward to which traffic to from the local server. I mean, it's SQL server. This is my SQL server, okay. So he will receive the data. He will receive the maximum data from the SQL server. From here, only authentication part and important update part, for those part, he has to go to the actual server. Otherwise, maximum more than 90% of all the data of the site will receive from the locally. This is called the SQL concept, okay, SQL caching concept, how this SQL works, how this SQL create the cache. And this is also called the proxy server. Proxy server in the computer science. As we know, the proxy means like a type of the duplicate, or it's like a fake. Okay, it's not actual, it's like a virtual, or we are not getting the, or in other words, you can say the proxy means we are not getting the, we are not going to toss with the directly with the actual server, okay? We are receiving the services, or we are receiving the data from the indirectly. This is called the proxy normally. Duplicating
proxy. This is a lot of meaning. Okay, we can use the proxy word, but here it is a like we are not getting the actual server from the actual database from the actual server. Okay, we are getting the data and service server from the Squid server, and rest of the authentication part and some important part or those we have to go on the actual server. So by this way, okay, we can save our bandwidth, internet bandwidth. The same this services, same this server, we can deploy it on the lane side also. How we can deploy in the lane? Like this way. This is my area. This lane area. Lane means I have to have the multiple computers for my daily work process. Okay. These are my employee or my colleagues. They are responsible to perform the daily tasks. And they need the internet. This is the time of the network and internet. They need to go to the internet. They want to connect with the internet server for the different perspective and purpose. And normally I have to have the one. I need to have the one router over here and service provider. I can access by this way, no problem. This is my router. This is a simple concept to access my internet. This ISP and server and server. But in this type of the settings, this type of the connection, any users wants to create the connectivity with any servers, then okay, they have to go to the actual server. Like this is my Facebook server. This is me, Blackjack. Okay, me, Blackjack. Okay, wants to go to the Facebook server, then I have to go to the Facebook directed Facebook server, and I have to receive the complete data from the genuine location. Okay, and again the next user also, okay, will do the same thing whatever I did on the Blackjack computer, and third also will do the same thing whatever I did on the first computers. Fourth also this way, fifth also this way, sixth also this way, seventh also this way. If there is 1,000 users, then 1,000 users will okay do the same thing. Okay, so rather than doing this type of the connectivity, what we can do, we can remove this type of the connectivity. We can replace this type of the connections by placing the Squid server. What we have to do now, just place the Squid server over here, and then rather than giving the default gateway of this router IP address, what I have to give my computer default gateway, I have to point to the my server, this servers. Any internet traffic should go on this server, and this server will decide whether the user should able to go on the internet or not. This is my Squid server. Or in other words, it's called what? Proxy server. Okay, and when the Blackjack wants to go on the internet or wants to go on any site, then if he is the first user from the MyLane network, then he has to go to the proxy server, and proxy will check whether he is able to go or not according to proxy policy. If he is able to go on the internet, then okay, proxy forward the traffic or forward the request toward the actual server, and okay, will return back to my access or my connections from the actual server, and Squid takes a copy of the sites locally and keeps the locally in local server, Squid server. And from second times, okay, like a second user, Amit users, whenever wants to go the same destinations, okay, there is already, I'm already over there. I mean, Blackjack is already over there, already access, okay, that server, whatever Amit wants to access. That means, okay, Squid server forward or respond the, okay, contain or catch or the sites in database from the local server, this way. So my bandwidth, okay, here, my bandwidth utilizations dramatically, okay, will save. It reduces the bandwidth use.
uses. This is the primary or main functions or major function of the squid. And as we know, the unit is free, squid is a free, so you should not pay to anybody or to anyone to use the squid server for your organization. It's completely free server. So the same type of the technologies you can buy from the other vendor also, like Cisco WSA, it's also a squid server. And some other UTM server, UTM devices allow the squid services, and Blue Code, and even Checkpoint. Those devices, for those devices, if you want to place these devices, then you have to pay to the respected vendor. But Squid is a completely free, it's open source. Okay, you should not pay anybody with anyone for any type of the cost. If you have any doubt and questions, you can ask with me. Otherwise, I'm going to a lab. Excuse me, sir. Yes. Sir, हाम्रो यो प्रोक्सी सर्भरहरू हाम्रो आइएसपी मै उ हो नि, आइएसपी ले नै गर्ने हो कि हाम्रो युट्युब फेसबुकहरुले? ISP site, okay, they set up the proxy server. But if you are okay running the multiple computer in your lane network and you want to save the bandwidth from your lane to ISP site, okay, then you can also use the Squid server. You can also configure the Squid server for your organizations, for your lane network, no problem. सर देन हाम्रो फेसबुक युट्युबहरुको नि अब जस्तै तिनीहरुको पनि एउटैमै हाम्रो एउटै प्रोक्सी सर्भरमा उ हुने भयो हैन? Yes, completely. The thousands of number of the sites, okay, cache we can put in single server, no problem. अनि आइएसपी मा हाम्रो सर फेरि प्रोक्सी सर्भरहरु कति एउटा मात्रै हुन सक्छ कि मल्टिपल हुन सक्छ? No, it depends upon the requirement of the organization. If the worlding, okay, worlding has a 10 lakh users, then they have to set up the 10 to 20 proxy server, okay. But if you are running the small size of organization, small size of ISP, if you have the 100 users or 200 customers, then VMware or virtual proxy is okay, no problem. अनि सर अनि हाम्रो प्रोक्सी सर्भरमा हाम्रो क्याचेसहरु चाहिँ रिमेन सधैँ बसिराख्छ कि हाम्रो रिफ्रेश भइराखेको हुन्छ सर, कि लोड भइरहेको भइराखेको हुन्छ? No, it's refresh and it reload. Okay, now I think it's just 1 week to something. Okay, but that policy can be changed. Okay, but we can change policy. देन हाम्रो त्यो क्याचेसहरु चाहिँ हाम्रो त्यो बसिराख्दैन हैन सर? Yes. Just Neeraj. सर यो केचहरु एन्क्रिप्टेड हुन्छ कि हुँदैन? No. It's not cache either. All cache are decrypted. Okay, but some encrypted cache type also supported by the other intelligence type of the proxy. Okay, but this type of the proxy only store the on the plain text cache. Okay. यस सर सर अनि त्यो केचबाट गएको ट्राफिकहरु उतापट्टि जस्तै म फेसबुकमा केचबाट गएँ यो प्रोक्सी सर्भरबाट, अनि त्यति बेला फेसबुकको ट्राफिक बढ्छ कि बढ्दैन? ब्यान्डविड्थ खाली हुन्छ नि त निरज। जस्तै सर म यहाँ प्रोक्सीको थ्रुबाट कनेक्टेड छु फेसबुकसँग, अनि त्यति बेला सर फेसबुकको ब्यान्डविड्थ बच्छ कि जस्तै मेरो चाहिँ ब्यान्डविड्थ बच्छ त? बोथ साइड बच्छ, बोथ साइडको ब्यान्डविड्थ तिम्रो पनि बच्छ, आइएसपी पनि बच्छ। जस्ट हामी त आइएसपी हामी डेम केयर दिन्छौँ न, बताऊ वी डोन्ट केयर द आइएसपी, दिस इज माई आइएसपी हैन। यसमा मलाई मतलब छैन। आई हेभ द पाइप 10 MB को पाइप छ मसँग एउटा, 10 MB को पाइप मीन्स 10 Mbps इन्टरनेट को मसँग कनेक्सन छ। दिस इज माई कनेक्टिभिटी विथ द वर्ल्डिङ। I don't care how the worlding forward by traffic, but I care I should able to access the 10 Mbps bandwidth for my organization. This is my routers and this is my switch. I don't care, and I don't know, how many proxy servers are there in the worlding side and how many of the proxy servers are using there. I don't care about that. I only care about my lane side networks.
यो भयो न हो वास्तवमा मेरो डिरेक्टली वास्तवमा मेरो कम्प्युटरहरू गयो वास्तव फ्रिक्वेन्टली युज कम्प्युटर ठाउँमा कम्प्युटर डिरेक्टली मेरो तपाईँको यसरी गयो डिरेक्टली गयो डिरेक्टली गयो डिरेक्टली गयो डिरेक्टली गयो भने जुन यो पाइप 10 Mbps को पाइप छ मेरो ब्यान्डविड्थ छ त्यो तपाईँको एज सुन एज फास्ट तपाईँको अकुपाई हुन्छ ल वास्तवमा अकुपाइड हुन्छ ल त्यो अकुपाइड हुनु नदिने क्या यो ब्यान्डविड्थलाई जो 10 MB को ब्यान्डविड्थलाई बचाउने भन्दाखेरि एउटा स्कुल सर्भर राखेपछि तपाईँको जब म जस्तै अब फ्रिक्वेन्टली जाने साइटहरू जस्तो मेरो याहू छ मान्नु याहूमा फ्रिक्वेन्टली जान हामी 4 जना 5 जना भने म सुरुमा याहूमा गएँ यहाँबाट यसले मतलब याहूमा फरवार्डिङ गर्दै मलाई ठीक है फ्रम सेकेन्ड टाइमदेखि तपाईँको याहूमा जाँदाखेरि म्याक्सिमम उसको तपाईँको जुन याहूको कन्टेन्ट छ याहूको पेजहरू छ यहीँबाट रिसिभ हुन्छ ल वास्तवमा त्यसो गर्दाखेरि मेरो 10 Mbps को तपाईँको यो पाइप बाँच्यो नि त मेरो यो सेभ भयो नि त यो ब्यान्डविड्थ रिड्युस भयो ल ब्यान्डविड्थ युटिलाइजेसनको रिड्युस भयो यो हो ल कुछ अघि सोधेको थियो डिटेल चाहिँ वास्तवमा कुछ प्रक्सी सर्भरहरूले एचटीटीपीएसहरूको पनि इतिहास राख्छ ल लाइक जस्तै आइरन पोर्टहरू भए WSA भइरहेले पनि राख्छ वास्तवमा हैन सायद यो रेलको वास्तवमा आरएचएलको यो भर्जनले त्यो मतलब कुछ एचटीटीपीएस राख्ला ल त्यो समस्या भएन तर पासपोर्टहरू चाहिँ राख्दैन ल पासपोर्टहरू युजरको डेटाबेसहरू चाहिँ राख्दैन ल मनली त्यो वेबको पेजहरू राख्छ ल वेब पेजको डेटाहरू राख्छ ल त्यो युजरको डेटाबेसहरू राख्दैन ल हुन्छ सर के बुझिन्छ अहिले बुझिँदैछ सर हेलो हजुर हजुर सर हजुर कसैलाई केही सोध्नु छ एक्चुअली यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोक्सीले इफ हाम्रो प्रोक्सीले वेब सर्भरबाट आएको कुरा र क्लाइन्टको एक्चुअल कुरा सेभ गर्दैन भने त हामी त हरेक टाइममा त मेन सर्भरसँग नै कनेक्ट हुनुपर्ने भयो त यसो हेर्दा लाइक फेसबुकमा हाम्रो हरेक युजरको हरेक डाटाहरू फरक हुन्छ नि त जस्तै मेरो फ्रेन्ड लिस्ट फरक हुन्छ जस्तै अनिलको फरक हुन्छ for those type of the database okay you have to go on the server for other like a type of the frame like if there is a data okay on the Facebook for example Facebook my data हरू छ त्यसमा उसको जुन आउटर तपाईको जुन आउटर लाइन छ आउटर तपाईको उसको जुन डिजाइन छ वास्तवमा हो तिनीहरुले मतलब मेन ब्यान्डविड्थ खान्छ ल तिनीहरुले मेन ब्यान्डविड्थ हो त्यस्तो कुरा चाहिँ सेभ हुन्छ ल त्यो युजरको डेटाबेसहरु सेभ हुँदैन है अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि आईएसपी ले जुन आईएसपी नभनौं एउटा प्रोक्सीले चाहिँ क्लाइन्टको बेसमा भएर त्यो प्रोक्सी डिजाइन गर्ने जुन उससँग कतिवटा प्रोक्सी राखे त्यसको कुनै फर्मुला हुन्छ के हुन्छ त्यो अनि यो डिपेन्ड गर्छ वास्तवमा त्यो आफैले हामीले मतलब गर्नुपर्ने कुरा त्यो अडिट गर्नुपर्ने कुरा कि कति ट्राफिक आउँदैछ ल वास्तवमा कि मसँग फर एक्जाम्पल 1100 सम्म युजर छ भने एउटा सर्भर प्राय जस्तो काफी हुन्छ ल यदि मैले मेरो एक्सपिरियन्समा इन माई एक्सपिरियन्स ओके जहाँ मैले डेप्लोय गरेँ त्यसमा तपाईँको एउटा सर्भर काफी हुन्छ र 100 वटा युजर्सको लागि वान सर्भर इज इनफ सर्भर कन्फिगरेसन भनेको 32 GB को र्याम र एउटा जियोन प्रोसेसर र तपाईँको एउटा सर्भर हुँदाखेरि त्यो काफी हुन्छ ल वास्तवमा 100 युजरको लागि अब मान लो 200 युजर छ 300 युजर छ 400 त्यो त अब डिपेन्ड गर्छ कि अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कि कति यसलाई भार पर्दैछ कति यसलाई लोड पर्दै गएर हामीले त्यो सर्भरलाई क्लस्टरिङ गर्दै जाने थप्दै जाने स्क्विडको नम्बर अफ त्यसको बढाउँदै जाने र डिपेन्ड गर्छ ल अर्गनाइजेसन्सको लोडमा रिक्वायरमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ ए हस् हस् थ्यांक यू तर एउटा कुरा सबैले तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यो एक्जाममा आउँदैन ल वास्तवमा यो आरएससी को पार्ट हैन ल दिस इज द कम्प्लिटली तपाईको आरएससी को पार्ट हैन कुनै समयमा चाहिँ आरएससी मा राखेको त्यो स्क्विड अनि एक्जाममा चाहिँ टेस्टिङ गर्दैन ल यो स्क्विड किनभने यो स्क्विड भन्दा धनी कम्पनीले चाहिँ अरु स्क्विड युज गर्छ र अरु प्रक्सी युज गर्छ लाइक ब्लू कोड भन्ने ब्लू कोड तपाईले नेटमा हेर्दा हुन्छ ल ब्लू कोड अनि तपाईको चेक पोइन्ट अनि तपाईको WSA सिस्को WSA यिनीहरु मतलब बेस्ट छ ल आजभरिको टाइममा चाहिँ तर तपाईसँग पैसा छैन यो सबैको प्राइस भनेको लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पर्छ ल यिनीहरुको प्राइस भनेको तपाईसँग पैसा छैन भने चाहिँ त्यो गर्न सक्नु हुन्छ र तपाईसँग मान्नु 100 जना युजर छ तपाईसँग अलरेडी सर्भर पनि छ त्यो सर्भरमा तपाईले VM गरेर वास्तवमा VMware मतलब गरेर तपाईले प्रक्सी बनाउनु पर्छ VMware गरेर लिनक्स मतलब तपाईको रेल हालेर अथवा सेन्टओएस हालेर त्यो प्रक्सी बनाएर काम चलाउनु सक्नुहुन्छ र तपाईहरुसँग पैसा नभए पनि कम्पनीमा बजेट नभए पनि जो त्यसो गरेर ब्यान्डविड्थहरुलाई बचाउन सक्नुहुन्छ ल त्यसो अनि त्यो त्यति मात्र हैन अर्को एउटा ग्रेट एडभान्टेज के छ भने वी क्यान ब्लक द साइट ल
We can block here Neeraj. Site लाई ब्लक गर्न सकिन्छ, डाउनलोड ब्लक गर्न सकिन्छ, अपलोड ब्लक गर्न सकिन्छ, बुझ्यो नि? And this all of the things, this all of the technologies we are getting in free of cost. Means no need to pay to anyone, anybody. अनि फ्रीमा पनि पाउनु, अनि तपाईको यो तपाईको डाउनलोड गर्न पनि रोक्नु पाउनु, अपलोड गर्न पनि रोक्नु पाउनु, साइटमा पनि ब्लक लाइन रोक्नु पाउनु, यो राम्रो कुरा हो ल वास्तवमा, यो बहुतै बढिया कुरा हो। अनि सर यो एक्चुअली ब्लू कोट अनि चेक पोइन्टहरु WSA हरु छ, त्यो एक्चुअली हार्डवेयर हो कि एक्चुअली उनीहरुको प्रोक्सी हामीले युज गर्ने? यिनीहरुको यस्तो छ, यो सबै अर्गनाइजेसनले यो अलिक पछि गएर चाहिँ वास्तवमा के भरे, पछि गएर चाहिँ के भयो भने मतलब सबै अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने सफ्टवेयर ब्लेड भन्छ, अथवा VM वेयरमा हाल्नु सफ्टवेयर ब्लेड पनि बेच्छ, हार्डवेयर पनि बेच्छ ल। एक्चुअली यो वर्क चाहिँ कसरी गर्छ? हार्डवेयर पनि बेच्छ यिनीहरुले, सफ्टवेयर पनि बेच्छ ल, यिनीहरुले दुईटै बेच्छ। भनेको तपाईको if you don't want to buy the hardware, then you can purchase the license with the only software blade. Software blade भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्ट तपाईको इमेज जस्तो, ISO इमेज जस्तो हैन, ISO इमेज जस्तो हाम्रो जुन OS को ISO इमेज जस्तो, त्यसलाई हामीले खरिद गर्दाखेरि हुन्छ ISO इमेज जस्तो। मानले XYZ तपाईको भन्ने नाम हुन्छ, कसरी ISO इमेज, अनि यसमा लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ ल, हामीले लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले सर्भरमा, हाम्रो सर्भर छ, हाम्रो सर्भर जति अब मान्नु 500 GB र्याम भएको सर्भर छ, तपाईको 4 वटा 50 CPU भएको सर्भर छ, हामी मान्नु हो त्यो सर्भरमा हामीले VM मा एउटा तपाईको एक ठाउँ राख्न सकिन्छ र त्यसलाई तपाईको 20 TB सर्भर दिएर दुईटा प्रोसेसर दिएर हामीले राख्न सकिन्छ। अनि त्यो उनीहरुको हामीले हार्डवेयर किन्नु पर्दैन ल भने चाहिँ WSA पनि ले पनि तपाईको हार्डवेयर पनि बेच्छ। If you want to buy with the hardware then it's okay, without hardware पनि बेच्छ ल। वास्तवमा त्यो जुन ISO इमेज जस्तो बेच्छ त्यो लाइसेन्स हामीले लिनुपर्ने हुन्छ ल। अनि ब्लू कोटले पनि तपाईको हार्डवेयर पनि बेच्छ, सफ्टवेयर पनि बेच्छ, तर ब्लू कोटले चाहिँ प्राय जस्तो हार्डवेयरसँगै बेच्छ ल, यसले चाहिँ विथ हार्डवेयरसँग बेच्छ ल। चेक पोइन्टको त धेरै वर्षसम्म उसको सफ्टवेयर नै थिएन ल, चेक पोइन्टले त म्याक्सिमम हार्डवेयरै थिएन, चेक पोइन्टले त म्याक्सिमम टाइम उसले तपाईको के भने सफ्टवेयर मात्रै बेच्थ्यो र उसले। यस्तो हुन्छ र अहिले हरेक कम्पनीहरु, हरेक टेक कम्पनीहरु छ, जुनसुकै कम्पनी होस्, टेक कम्पनी होस्, जुनसुकै होस्, IBM होस्, सिस्को होस्, त्यसुकै होस्, यसले दुई तरिकाले बेच्न थालेको छ ल टेक्नोलोजिजहरु, विथ हार्डवेयर भनेको तपाईको डिभाइस सँगै, विदाउट हार्डवेयर। किनभने तिनीहरुलाई थाहा छ वास्तवमा कि आजभोलि मान्छेले VM चलाउँछ भनेर, वास्तवमा VM मोबाइल चलाउँछ भनेर थाहा छ तिनीहरुलाई आजभोलि। उनीहरुले पता हार्डवेयर म्याक्सिममले किन्नु चाहदैन, उनीहरुको VM मोबाइलमा त्यो र्याम प्रोसेसरहरु खाली होला, त्यसैलाई चलाएर उनीहरुले एउटा मसिन बनाएर सर्भर बनाएर उनीहरुले हाल्छ भनेर सोच्छ। त्यो दुई खालको मतलब पाइन्छ, त्यो हार्डवेयर वाला पनि पाउँछ, विथ सफ्टवेयर र हार्डवेयर पनि पाउँछ। वास्तवमा वर्किङ प्रिन्सिपल एउटै हो ल वास्तवमा, त्यसमा सर्भिसेस धेरै हुन्छ, त्यति मात्रै हो, सर्भिसेस र इन्टेलिजेन्सी धेरै हुन्छ, वर्किङ प्रिन्सिपल एउटै हो, स्कुट जस्तै हो त्यो पनि। मोटामोटी भन्दाखेरि अब के भन्छु भने स्कुट रन हुन्छ वास्तवमा नन स्ट्यान्डर्ड पोर्टमा रन हुन्छ ल। कुनै सर्भिसेसहरु नन स्ट्यान्डर्डमा पनि चल्छ, तपाईहरुले त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। TCP बेस हो यो, 31/28 होला, यो पोर्ट नम्बर चल्छ ल, यो स्कुटको पोर्ट नम्बर यो हो। अब हाम्रो सेटिङ हामी कस्तो सेटिङमा आउँछ, कस्तो टोपोलोजी गराउँछौँ भने हामी म एउटा स्कुल सर्भर यहाँ हाल्छु वास्तवमा। अब यस्तो डिपेन्ड गर्छ, यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ वास्तवमा स्कुल सर्भर बनाएकोमा डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। कस्तो डिपेन्ड गर्छ भने if you are working with the real server, then it will be chances to have the more than one lane card. एउटा लेन कार्ड भयो, अर्को लेन कार्ड यो भयो ल, यस्तो स्कुट हो मेरो यो यसमा मेरो रेल छ ल, RSCL छ, रेल छ स्कुट बनाएकोलाई। अब यो मेरो तपाईको भयो राउटरमा गयो, राउटरबाट तपाईको यसरी ISP मा गयो ल यहाँ, अनि यो चाहिँ मेरो स्विचमा आयो ल, यसरी स्विचमा आयो, अनि मसिन
मसिन यसरी यो क्लाइन्ट भयो नि एउटा सेटिङ यो खालको सेटिङ हुन्छ ल वास्तवमा यो खालको सेटिङ हुन्छ एउटा दिस टाइप सेटिङ ल यो क्लासिकल सेटिङ हो एन्सियन्ट सेटिङ हो वास्तवमा दुईटा लिङ्क कार्ड चाहिन्छ वास्तवमा यसमा एनएससी कार्ड एउटा नम्बर 1 निट कार्ड 1 अनि निट कार्ड 2 यो खालको एउटा सेटिङ भयो एउटा सिम्पल सेटिङ अनि मैले तपाईको यो यतापट्टि क्लाइन्टहरुतिर चाहिँ वास्तवमा मैले अब डिफल्ट गेटवे हाल्नु पर्दैन क्लाइन्टमा डीएनएस हाल्नु पर्दैन ल वास्तवमा डीएनएस डिफल्ट गेटवे यसमा डिक्लेयर गर्छ ल यसलाई डिक्लेयर गर्छ है डीएनएस र मतलब डिफल्ट गेटवे यसलाई मान्छ अब मैले डीएनएस डिफल्ट गेटवे क्लाइन्टमा हाल्नु पर्दैन ल मैले क्लाइन्टहरुमा है यीबाट मेरो तपाईको एक्सेस हुन्छ यो खालको सेटिङ भयो अरु खालको सेटिङ कस्तो छ भने वास्तवमा सेम टु सेम मेरो तपाईको ISP and the router, and then after switch, my internet is connected with the switch, connected with the switch, and then it's quit server. Single मतलब link card. And मेरा client. Physically, okay, he is using. I mean, Squid is using the same link card for the going to internet or for responding the client computer ल अनि म चाहिँ तपाईको के गर्छु भने मलाई थाहा छ मेरो डिफल्ट गेटवे यहाँ छैन थाहा छ मलाई म यतातिर जान्दिन ल मतलब म यतातिर जान्छु डिफल्ट गेटवे लाई मान्छु म डीएनएस लाई मान्छु यसरी यसले चाहिँ तपाईको यहाँ राउटरमा लान्छ अनि यता अगाडि बढाउँछ ल दुई खालको सेटिङ हुन्छ हामी यो तल्लो खालको गर्छौं नो प्रब्लम यो माथिल्लो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन बट इन द VMware ओके यो गर्नुहोस् भन्छ तपाईसँग मसिनहरु कम्ती हुन्छ यो गर्नुहोस् भन्छ ओके सिम्पल छ ल यो कन्फिगरेसन गर्नु एकदम बहुत सिम्पल त्यस्तो गाह्रो छैन त्यस्तो लफडा वाला छैन ल यो एकदम सरी सिम्पल छ सायद हामीले यसमा बनाएको सबभन्दा सबैभन्दा सजिलो सब यही जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा यहाँनेर स्ट्याटिक आइपी एड्रेस हाल्दिनुहोस् यसमा मसँग स्ट्याटिक आइपी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई स्ट्याटिक आइपी नै छ ल वास्तवमा डिफल्ट गेटवे पनि हाल्दियौ आइपी एड्रेस जसलाई स्कुल सर्भर बनायो त्यो स्कुल सर्भर बनाएकोलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ नेटमा पुग्नुपर्छ ल रिचेबल छु म रिचेबल छु स्ट्याटिक आइपी छ मेरो 12 छ सायद 212 छ मेरो म यहाँबाट एक्सेस गर्छु
रिचेबल छु, यसरी चाहिँ रिचेबल हुनु जसलाई स्क्विड बनाउनु हुन्छ। अनि यसमा अब स्क्विड हालिदिनुहोस् ल। छैन हालेको। Squid हाले मैले। After installing the Squid server, let me check this okay for verification whether it's installed or not. Install भएको छ ल वास्तवमा। यसको मेन कन्फिगरेसन फाइल भनेको Squid को कुन हो भने नि etc Squid अनि conf यो फाइलमा हुन्छ ल। मेन कन्फिगरेसन भनेको यसमा हुन्छ। मेन कन्फिगरेसन फाइल हो यो। यो फाइलमा हामीले चेन्जिङ गर्नुपर्छ, सेटिङहरुलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्विडलाई चलाउनको लागि। चलो म अब सेटिङ त्यसमा चेन्ज गर्छु। vim/etc squid and squid.conf यो भयो यो फाइल। यहाँ विभिन्न पोलिसीहरु देखाउँछ वास्तवमा। यो पोलिसीहरु सामान लिन देन केही पनि छैन ल। यो सेम्पल देखाएको कतिपय ठाउँमा सेम्पल देखाइरहेछ। यहाँ हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। अघि निरजले सोध्दै थियो मलाई https को छैन ल। यसले सबै http को देखाउँछ ल वास्तवमा कुकीजहरु। अब यहाँ जहाँ खाली ठाउँ छ हजुर सर यो http लाई SSL सर्भरबाट 443 पोर्टमा हाल्न मिल्छ मिल्दैन? कस्तो रे? SSL सर्भर लाएर 443 पोर्टमा यहाँ रहेछ ल SSL को ल यहाँ यहाँ एउटा रहेछ ल। कस्तो SSL लाई के एटी मा हाल्नु? होइन सर यसलाई स्क्विड सर्भरलाई इन्क्रिप्टेड गरेर SSL सर्भरले 443 पोर्टबाट पास हुनुलाई ट्राफिक त्यो उयोमा चाहिँ मिल्छ ल भन्दा WSA मा मिल्छ। हुन्छ सर। यहाँ हेरौँ ल। यहाँ अब यहाँ अगाडि बढौँ हामी। यहाँ सिम्पल या सिन्टेक्स लेख्ने ल। मतलब सिम्पल तपाईको यहाँ सिन्टेक्स भन्नु सिन्टेक्सको मतलब भनिदिन्छु ल। तपाईको त्यस्तो गाह्रो सिन्टेक्स छैन। सिम्पल र सानो सिन्टेक्स छ। त्यो सिन्टेक्स यस प्रकार छ वास्तवमा। सुरुमा ACL गर्ने कसलाई चलाउन दिने भनेको त्यो ACL भन्ने ल। एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट नाम जे राख्दा भन्छ ल। मैले राखे माइ लेन राखे ल। मेरो लेनलाई राखे। नाम जे राख्दा भन्छ है। मतलब जे इच्छा राख्छ त्यो राख्दाखेरि हुन्छ नाम। जरुरी छैन त्यही राख्नु पर्छ। SRC अनि आईपी एड्रेस कुन नेटवर्कलाई 192.168.0/24 नेटवर्कलाई तपाईको राख्ने ल वास्तवमा। यो यसलाई एलाउ गर्ने होस् है। यसलाई एलाउ होस्। त्यसपछि सेकेन्डमा राख्ने के एलाउ होस् भन्दाखेरि http_access गर्ने जुन छ त्यो एलाउ होस् ल। एलाउ कसलाई होस्? एलाउ माइलेनलाई होस्। दुईटा सिन्टेक्स सिम्पल हो। सिम्पल दुईटा सिन्टेक्स मैले दिए। माई फर्स्ट सिन्टेक्स इज व्हाट? ACL माइलेन भनेको तपाईको ACL माइलेनलाई तपाईको जुन सर्भिसेस छ मतलब तपाईको जुन हाम्रो जुन तपाईको एक्सेस गर्ने जुन पोलिसी छ SRC भनेको सोर्स भनेको मेरो कुन छ 192.168.0। जब सोर्स मेरो को आयो क्लाइन्ट को आयो भने 192.168.0 बाट आउने मेरो क्लाइन्ट आयो सोर्स त्यो सोर्सबाट आयो भने चाहिँ त्यसलाई HTTP एक्सेस एलाउ गर्छ ल वास्तवमा। अब यति छ ल वास्तवमा मेरो सिम्पल यति नै हो स्क्विड कन्फिगर गर्न लागि। यहाँदेखि धेरै केही गर्नै पर्दैन। मैले यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् अनि स्क्विडलाई स्टार्ट गरिदिनुहोस्। systemctl squid start squid स्टार्ट भयो। इनेबल गरिदिनुहोस् ताकि बार बार तपाईको यो रिस्टार्ट हुन भइराखोस्। अनि स्टेटस चेक गर्नु एकचोटी मैले कस्तो छ ल। स्टेटस रनिङ छ ल। एक्टिभ छ ल स्क्विड मेरो चालु छ स्क्विड है। अब फायरवलमा गएर तपाईको एलाउ गर्ने ल। तपाईहरु फायरवल सहित गर्नु भनेको छ मैले हिजो अस्तिको दिनदेखि। फायरवल CMD फायरवल कमान्ड अथवा
हैन अनि पर्मानेन्ट गरिदिनु ल अनि एड गरिदिनुस् तपाईं स्क्विडलाई पोर्ट नम्बर भनेको यसको पोर्ट नम्बर भनेको मैले कति भनेको कि 3128 के बेला चल्छ टिसी बेला चल्छ यो गरिदिनु होला मेरो फायरवलले अफ छ ल त्यो बेला मेरो फायरवल स्टप रनिङ भन्छ र यो गरिदिनु होला अनि फायरवल सीएमडी अनि त्यो सर्भिसेसलाई स्टार्ट गर्नलाई रिलोड गरिदिनु होला तपाईले रिलोड गरिदिनु होला फायरवललाई रिलोड गर्नु होला हमेशा रिलोड गर्न नबिर्सनु होला रिलोड दुईटा गरिदिनु होला त्यो फायरवललाई एक्टिभ गर्नलाई रिलोड रिफ्रेश जस्तो लाइक के भयो अब क्लाइन्ट साइडमा म अब बनाउँछु र क्लाइन्टमा म स्क्रिप्ट मतलब तपाईको क्लाइन्ट बनाउँछु स्पेशल क्लाइन्ट बनाउँछु म अर्को कम्प्युटरलाई बनाउँछु लेट मी गो अन आवर नेक्स्ट कम्प्युटर्स इट्स अ मसिन 2 मा गए म सर त्यो क्लाइन्ट चाहिँ विन्डोजलाई पनि बनाउन सकिन्छ कि लिनक्सलाई मात्रै हो म अहिले आउँछु विन्डोजमा पनि जान्छु ल म के सब कति क्वेशन आउँछ आइरहेको थियो मलाई के सब कस्तो लाग्यो स्कुल के सबलाई हजुर स्कुल कस्तो लाग्यो ठिकै लागिरहेछ यो ओपन टेक्नोलोजिज हो ल ओपन मिन्स तपाईको विन्डोज पनि हुन सक्छ यसको मेम्बर क्लाइन्ट हो लिनक्स पनि हुन सक्छ जो पनि हुन सक्छ यसको क्लाइन्ट पहिला लिनक्समा गर्छु त्यसपछि विन्डोज साइडमा जान्छु ल म तपाईहरुलाई इजी होस् भनेर अब मैले यहाँ डिफल्ट गेटवेहरु नहाल्नु होला मैले किन नहाल्नु भने तपाईहरुले डिफल्ट गेटवेहरु हाल्दाखेरि त तपाई डाइरेक्ट त्यो क्लाइन्टले डिफल्ट गेटवे रिडाइरेक्ट गरिहाल्छ हाम्रो रिक्वेस्ट त त्यो डिफल्ट गेटवे नहाल्नु होला यहाँनेरि डिफल्ट गेटवे तपाईहरु हाल्नुभयो भने डिफल्ट गेटवे रिक्वेस्ट गर्छ ल पता रिक्वेस्ट लान्छ ल पर राउटरमा जान्छ बाइपास गर्छ स्क्रिप्टलाई डीएनएस पनि नहाल्नु होला यति मात्रै काफी छ ल वास्तवमा यो दुईटा नै मात्रै हुनुपर्ने सायद लेट मी चेक ठीक छ ल यिनीहरु अन अफ गरिदिनु होला तपाईहरुले यिनीहरु अन अफ गर्दा पनि हुन्छ ल त्यो पर रिस्टार्ट चलाउनु पर्दैन ल त्यसो डिफल्ट गेटमा जान्छु डिफल्ट गेटमा गइरहेछ तर डिफल्ट गेट त्यो होइन ल अब मलाई त्यो त्यसको आवश्यक पर्दैन अब स्क्रिप्टमा जान्छु स्क्रिप्टमा गइरहेछ ल स्क्रिप्टमा पुगिरहेछ ल मेरो रिक्वेस्ट स्क्रिप्टमा मेरो रिक्वेस्ट पुगिसकेपछि अब म ब्राउजरमा जान्छु यहाँ ब्राउजर खोल्छु म ब्राउजर खोलेर नि मैले गर्नु चाहिँ के पर्छ नि यहाँनेरि स्क्रिप्टको आइडिएस हाल्नुपर्छ ल वास्तवमा नयाँ ब्राउजर हो वास्तवमा आई एम नट गुड विथ दिस ब्राउजर ल आई थिंक सेटिङ कहाँ छ यहाँनेरि के छ प्रिफरेन्स नै होला हो प्रेफरेन्स हुन्छ कहाँ छ सेटिङ जेनरल कहाँ छ नेटवर्क सेटिङ हुन्छ एक ठाउँ यहाँनेरि हुनु पर्ने प्रोक्सी तल छ तल एकदम हुन्छ यहाँ यहाँबाट हुन्छ सायद ल नेटवर्क सेटिङ भन्छ ल किन यो ब्राउजरको भर्जन नयाँ आयो कि त्यो भएर चाहिँ मलाई प्रब्लम हुन सक्छ ल वास्तवमा यसमा मैले कहिले गरेको छैन ल अटोमेटिक गर्दा पनि भयो वास्तवमा युज द प्रक्सी मेनुअल प्रक्सी सेटिङ हो कति हो आइपी एड्रेस यसमै एउटा जस्तो लाग्छ नयाँ खालको सेटिङ गर्छ ब्राउजरको यो कति आइपी एड्रेस 30 डट कति कति पोर्ट नम्बर 3128 ल यो मेन्यु प्रक्सी कन्फिगरेसन युज द प्रक्सी सायद यही होला यसोबाट ट्राई गरौँ भएन भने फेरि हामी गरौँ न किनभने यो ब्राउजर नयाँ छ ल मेरो लागि वास्तवमा यो सिरिज नयाँ रहेछ
आ गया केशव? अब तपाईँहरू आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ ल मैले यही पढाएको थिएँ, सिसिएनएबाटै पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। केशव के पढाएको थिएँ भने डिफल्ट गेटवे बिना त इन्टरनेट चलाउन सकिँदैन, डिएनएस बिना त इन्टरनेट चलाउन सकिँदैन भनेर सिकाएको थिएन मैले केशव? अब आज नियम तोडेर तोडियो। यहाँबाट होइन यो गीत आयो होइन, अब यो भयो तपाईँको यो पता नहीं बहुत किसिमको गीत छ, अब केटाहरूले सुन्ने खालको गीत छ, अब मैले त के सुन्ने गीतहरू बस्छ यो भयो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् वास्तवमा कुछ साइट यसलाई ब्लक गर्न चाहन्छु। फर इक्जाम्पल आई डोन्ट वान्ट टु allow the YouTube, I don't want to allow the Facebook, then what to do? के सब बुझ्दैछौ? सर बुझिरहेको छु। अनि हाम्रो के मात्रै भयो भने वास्तवमा गुगल मेरो खोलिरहेको छ, गुगल चालु छ मेरो, ल गुगल, युट्युब पनि चालु छ मेरो, युट्युब पनि चालु छ मेरो, आई थिंक फेसबुक पनि चालु हुन्छ ल, किनभने सबै चालु हुनुपर्छ नि त। मलाई गुगल चाहियो तर मलाई युट्युब र फेसबुक चाहिँ चाहिएन, मान्ने हो, दुईटा चाहिएन मलाई। आई डोन्ट वान्ट टु युट्युब एन्ड फेसबुक, लेट मी गो अन द सर्भर। र सानो पोलिसी लेखौँ ल वास्तवमा, त्यो चाहिँ मिल्छ मिल्दैन खालको नै हो वास्तवमा, ट्राई चाहिँ गर्नु दियोस्। किनभने यो नपढाएको धेरै समय भइसक्यो क्या मैले वास्तवमा, यो आरएससी लेभलको नि कुरा नपढाएको के छ। लास्टबाट नि निरजहरूलाई पढाएको थियो मैले जस्तो लाग्छ, निरजहरू कसरी कता पढाएको थियो कि squid.com। अनि यहाँ सानो पोलिसीहरूलाई जहिले लेख्दा हुन्छ, म त खाली स्पेस बनाएर लेख्छु म एक ठाउँ, खाली स्पेस बनाएर वास्तवमा जहीँ लेख्दा हुन्छ। सिम्पल एउटा मतलब बनाउँछु वास्तवमा, के बनाउँछु भने वास्तवमा एउटा सामान्य कुरा बनाउँछु, एसिएल होइन, अनि नाम दिने नाम हुन्छ र वास्तवमा ब्लग, BLOC के ब्लग साइट 1 दिए मैले होइन। अनि युआरएल मतलब कसलाई युआरएल कुनलाई रिजेक्ट गर्ने ल, रिजेक्ट रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको ल, मतलब रेजेक्ट भनेको रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको ल, रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको नियम सङ्गत भनेको एउटा सिन्टेक्सबाट भनेको। कहाँ राख्ने वास्तवमा यो फाइललाई भन्दाखेरि etc/squid, अनि स्क्विडमा के फाइल नाम के राख्ने भन्दाखेरि ब्लग BLOC के ब्लग साइट तपाईँको 1 अथवा कुछ भी नाम राखेको छ, BLOC के ब्लग साइट 1 है। अनि यसलाई के गर्ने, HTTP एउटै हो नियम, यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि यसको लागि एलाउ कि दिनै, कसलाई स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन, माथिको ब्लग साइट 1 र तलको ब्लग साइट 1 चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन भने चाहिँ मैले एउटा फाइल यहाँ राख्नुपर्ने भयो। के सब बुझ्यौ? BIM/etc squid BLOC के ब्लग साइट 1, आई थिंक यही छ होला नाम ल, ब्लग साइट 1 नै छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यहाँ साइटको नाम दिने *facebook.com, *google.com, *youtube.com, youtube.com। अनि यसलाई स्क्विडलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरू स्टार्ट दिनुहोस् स्क्विडलाई, है रिस्टार्ट दियो। चलो अब एकचोटि यहाँ चेक गरौँ वास्तवमा, फेरि अर्को म मसिनमा जान्छु, नेक्स्ट मसिनमा यहाँ गएँ म, युट्युब, फेसबुक, गूगल, कोही बात नहीं, वास्तवमा सिन्टेक्स अलि चेन्ज भयो कि म यहाँ फेरि सिन्टेक्स चेन्ज गर्छु ल।
where is this? I think I have to go on the YANAB. BLOCK block site 1. Site, जो कि हाम्रो साइट थियो वास्तवमा साइट नै हो ACL block site ACL अनि नाम कुछ पनि नै अनि URL रेगुलर एक्सप्रेसन अनि etc एउटा यो मैले दिनु बिर्सेको लाग्यो मलाई भयो किताब सर भयो डाउनलोडहरु पनि तपाईको छ डाउनलोडहरु बन्द गर्नेहरु पनि छ लम्बा चौडा कमान्डहरु छ त्यो पनि हामी गरौँ न मतलब भोलि पनि हाम्रो क्लास लाग्छ है सबैलाई म जानकारी गराउँछु tomorrow there is a class ल सर अनि यो डोमेन नेमको ठाउँमा हामीले आईपी दिएर पनि ब्लक हुन्छ हैन डोमेन नेम दिन्छ र नर्मली आईपी दिँदैन र डोमेन नेम दिन्छ त्यसले आईपी दिएर पनि चेक गर्नु होला अनि फेरि यो फेसबुक दिएको जुन छ नि facebook.com त्यो fb.com गर्दा चाहिँ खुल्छ खुल्दैन एकचोटी खुल्दैन अगाडि एफबी गरे पनि त हाम्रो फाइनली जाने पर्ने त उयो फेसबुकै जान्छ नि त वास्तवमा ठुलो भएर त एफबी भने एलिएस हो नि त ए हुन्छ हस् यो ट्राई गर्नु होला तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला अब 20 तरिका 25 तरिकाले यसलाई खोल्नु होला एउटा स्क्विड बाइपास भन्ने साइट पनि त्यहाँबाट खोल्दा नै हुन्छ र खोल्नु गर्दा हुन्छ तर युजरहरुले त्यति धेरै मतलब एडभान्स हुँदैन नि त युजरहरु कम्प्युटर अपरेटरहरु त्यति धेरै एडभान्स हुँदैन नि त टेली सेली चलाउने मान्छेहरु त मेरो मिक्सिङ गर्ने मतलब मेरो अफिस त भने मिक्सिङ गर्ने मान्छे त्यति एडभान्स हुँदैन नि त वास्तवमा उसले यो स्क्विडको आईपी पनि चेन्ज गर्नु पाउँदैन होला उसलाई त युजरबाट खोल्दिने होला उसलाई युजरबाट हैन अनि फर विन्डोको लागि तपाईले के गर्नुहोस् भने नि वास्तवमा म सर्भरमा जान्छु ल विन्डो सर्भर विन्डोज पनि भन्दै थिएर के शब्द जस्तो लाग्यो मलाई सर विन्डोजमा कसरी गर्ने एउटै होला तपाईको त्यो ब्राउजरको सेटिङ तपाईले खोज्नु होला भाइको कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन सेटिङ चाहिँ तपाईले खोज्नु होला सेटिङ चाहिँ तपाईले आफै खोज्नु होला सेटिङ चाहिँ वास्तवमा मलाई आउँदैन सेटिङ चाहिँ किनभने त्यो नयाँ ब्राउजर आइरहेको छ एउटाको कहाँ हुन्छ अर्को कहाँ हुन्छ ल के सब हैन ब्राउजर नयाँ आउँछ नि त नयाँ ब्राउजर चाहिँ अलग अलग ठाउँमा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले त्यो चाहिँ तपाईले अपडेट गर्दै गर्नु होला जस अहिले हामीले जुन फाइलमा हामीले जुन ठाउँमा लगायौं जहाँ लगायौं नि त्यो अर्को भर्जनमा अर्कै ठाउँमा हुन सक्छ है भनेको जस्तै यसलाई शेड्युल लक गर्न मिल्दैन सर त्यो शेड्युल टास्क युज गर्नुपर्छ त्यो क्रोन ट्याब भन्ने युज गर्नुपर्छ ल त्यो त्यति टाइममा चाहिँ स्पिड बन्द होस् स्पिड अन होस् भनेको त्यो अलिकति दिक्कती खालको हुन्छ त्यो हो गोविन्दजीले अहिले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईले त्यो खालको लागि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ ल वास्तवमा आइरन पोर्ट आउँछ ल डब्ल्युएससी आउँछ ल मतलब अर्को सेमेस्टरमा आउँछ गोविन्दजी अब साइबर सेक्युरिटीको हाम्रो अर्को सेमेस्टर छ मास्टरीको गोविन्दजी त्यसमा आउँछ ल आइरन पोर्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ शेड्युल पनि छ ल यदि पैसा कम्ती खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु टेक्नोलोजी पनि कम्ती पाउनुहुन्छ न गोविन्दजी
फ्रीमा आएको त्यति आएको पनि धेरै आएको होला के छ हो सर एउटा आइएसपी ले चाहिँ के चाहिँ युज गर्छ यस्तो प्रोक्सीको लागि यो लिनक्स नै युज गर्छ ल वर्ल्डले लिनक्स युज गरेको छ ए अनि सिक्युरिटी रिजनले हेर्दा केही त्यस्तो उस छ र आइएसपी लाई कसले ह्याक गर्छ हौ वास्तवमा आइएसपी को स्क्रिप्टलाई कसैले ह्याक गर्दैन हैन मेन्स यो दुईटाको बीचमा हेर्दा के सिस्को यो मेन भेन्डर रिलेटेड र स्क्विडमा केही त्यस्तो सिक्युरिटीको केही उस छ सिस्कोमा सिक्युरिटी धेरै छ तर पनि पैसा नहुँदाखेरि त के गर्नु त यही अपनाउनु परेन त ए मेन त्यस्तो साह्रो केही त हुँदैन नि केही डिफरेन्स हुँदैन तर आइएसपी लाई ह्याकरले प्रायः ह्याक पनि गर्दैन पनि वास्तवमा त्यही आइएसपी को मतलब रेडियो सर्भरलाई ह्याक गर्नु सक्ला मतलब त्यो पनि रेयर केसमा ह्याक गर्छ त्यो ह्याक गर्न फाइदा पनि छैन ल ए मेन युजरको क्रेडेन्शियल त आउट हुँदैन नि यो रेडियोसमा हो नि त यसमा हैन नि त ए हस् हुन्छ यहाँ किन फेरि आइपी लिएन हौ के छ अजीब बात हो यार जस यहाँ तपाईहरुकोमा त अब होला मसिन के छ म तिमी साथ छ होला मसिन यहाँ जानेर ब्राउजरमा इन्टरनेट एक्सप्लोरमा जानु म देखाउँछु ल हुन्छ होला काम अनि उता हुने काम यता कसै हुँदैन भन्छ यहाँ अनि इन्टरनेट अप्सनमा जानु धेरै अगाडि हामी यसरी नै चलाउँथ्यौ ल इन्टरनेट के सब डायल अपको पालामा नि ब्यान्डविड्थ थोरै हुन्थ्यो इन्टरनेट अप्सनमा जाने यहाँ अनि यहाँ गएर के छ लेन सेटिङ कहाँ छ हौ कनेक्सनमा यहाँ गर्ने ल वास्तवमा कहाँ छ प्रक्सी यहाँनिर युज प्रक्सी सर्भर भन्ने छ हो यहाँनिर हाल्दैन ल वास्तवमा ल यहाँ अनि पोर्ट नम्बर यहाँ हाल्दैन यहाँ तर ध्यान रहोस् डिफल्ट गेटवे र डिएनएस नहाल्नु है यहाँनिर के छ बुझ्यो नि अब यहाँनिर एउटा सानो कुरा म तपाईँको यहाँ हेर्छु म तिमीहरू यहाँ बताउने भिएममा के इस्यु आएको छ त्यो म त्यसलाई म एकचोटि सल्ट्याउँछु साथी हो सल्ट्याउनु भनेको त्यो भिएमको इस्यु के छ त्यो म हेर्छु तर तत्काल चाहिँ एउटा हामीले एउटा सानो एउटा कुरा तपाईँको हेर्नु पायो हुन्थ्यो र हाम्रो त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको स्क्विडको तपाईँको लग फाइल कसरी हेर्ने ल त्यो के छ भने यता देखेको छ वास्तवमा तपाईँको के पो यता वर्ल्डिङतिर सुमिसुतिर साइटहरूतिर पोर्नोग्राफी साइटहरू छ भने त्यो खोल्नु दिँदैन थाहा छ खोल्न मिल्दैन अहिले चाहिँ स्क्विडबाट गरेको छ र केबाट गरेको छ के छ स्क्विडबाट गरेको छ र स्क्विडमा देयर इज 1000 अफ द मतलब कमान्ड 1000 अफ द सिन्टेक्स यु क्यान ओके इम्प्लिमेन्ट ल बट म तपाईले बेसिक गरेको तपाईलाई यदि स्क्विडमै राम्रो अच्छा लाग्छ स्क्विडमा गर्छु वास्तव स्क्विड मलाई एकदम बहुत बढिया लाग्यो भने स्क्विडको छुट्टै स्क्विड एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने उयो हुन्छ र तपाईको के भन्छ त्यसलाई भने तपाईको के भन्छ त्यो क्लासेस नै हुन्छ ल वास्तव जुन स्क्विडमा धेरै काम गरिरहेको मान्छेले तपाईलाई गराउँछ ल सिडी बारमा हुन्छ सबै लग फाइल प्रायः जस्तो बारमै हुन्छ है ध्यान दिनु होला स्क्विड ls-l अनि सर आईएसपी को हामीले प्रोक्सी सर्भर कसरी युज गरिन्छ आईएसपी को त आईएसपी ले त आफ्नो आईएसपी बाट अर्को आईएसपी मा तपाईको लान लाग्ने स्क्विड युज गर्यो स्क्विड युज गर्ने हामीले त हामी र आईएसपी बीचको जुन तपाईको जुन पाइप छ हाम्रो 10 एमबी को ब्यान्डविड्थ छ टाइटली हामीले दिएको वर्ल्डिङले त्यो ब्यान्डविड्थलाई बचाउनु खोज्नु नि के छ हामीले बुझेन बुझेन मेरो कुरा अघि पनि भने त के छ मैले यो कुरा यहाँ आउँछ फेरि भनौँ त यहाँ जस्तै आईएसपी यो छ मेरो मतलब आईएसपी छ यो वर्ल्डिङ छ यहाँनिर बान्ने वर्ल्डिङ देखि जुन पाइप छ मेरो तपाईको यहाँ 100 एमबी को पाइप छ मेरो अफिसमा यो राउटरबाट त्यो पाइपलाई बचाएको क्या मैले यो पाइपलाई बचाएको ल यो पाइपलाई यो स्क्विडबाट नलाग्दाखेरि त सबै युजरहरू डाइरेक्टली कहाँबाट जान्छ वास्तवमा डाइरेक्टली आफै इन्डिभिजुअली तपाईको जान्छ क्या मतलब यहाँनिर हेरौँ यो पनि सुइए यहाँ जान्छ यो पनि सुइए जान्छ यहाँ पनि सुइए जान्छ यो पनि सुइए जान्छ यो पनि सुइए जान्छ यो पाइप बिजी हुन्छ नि त यो पाइप गोविन्दजी बुझ्नु भएन के छ बुझिएन सर बुझिरहेछु हामीले यो चाहिँ बचाएको क्या यसलाई बचाएको आईएसपी ले उसको आईएसपी अर्को आईएसपी मा जानु उसको आईएसपी बाट युट्युबमा जानु उसले आफ्नै स्क्विड राख्छ उसको समस्या होला त्यो बुझ्यो नि
ए त्यस्तो छ त्यो मेरो समस्या होइन त्यो आई होप केशव स्कुलले तपाईँलाई फाइदै गरे होला वास्तवमा अलिकति हाम्रो कोर्स लम्बिनु सक्छ तर मतलब त्यो चाहिने कुराहरूलाई म गराउँदै लान्छु केशव अब त्यो तपाईँहरूको इच्छाको कुरा भयो फेरि बिचमा कम्प्लेन आउनु सक्छ नि फेरि केशव यहाँ ल केशव कसले चलाएर देखाउन चाहिँ हेर त ल सबै देखाउँछ ल केशव बुझ्यो लग फाइल हो निरज देख्यौ देखेँ सर यहाँबाट हेर्नु ल कसले चलायो भनेर केशवले अफिसमा स्कुट हाल्यो भने कुन चाहिँ मतलब केटीले चाहिँ कुन साइड चलाउँछ कुन केटाले के चलाउँछ भनेर थाहा पाउने भयो केशव बुझेर मेरो कुरा कुन चाहिँ मान्छेले के चलाउँछ भने थाहा पाउने भयो